فاعبد الله مخلصا له الدين ألا لله الدين الخالص. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد إخوتي في الله، ما زال حديثنا موصولا في شرح أو في دراسة التفسير الثمين للعلامة العثيمين رحمه الله تعالى. زلنا في تفسير سورة الذاريات عند قوله سبحانه وتعالى: كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون. نعم. T'entends? Tu veux dire, Inch'Allah? Surat al-Dhariyat. Al-Dhariyat, la dernière page. La dernière page de Al-Dhariyat. بسم الله الرحمن الرحيم. كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون أتواصوا به بل هم قوم طاغون فتولى عنهم فما أنت بملوم وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. نعم حسبك. Fallait pas enlever les lunettes. Pourquoi tu as enlevé les lunettes? Les lunettes, je vois de loin. Ah. Ouais. Eh ben, fallait mettre le mushaf ici. Un ancien, Inch'Allah, un ancien. Hbib. Un ancien, Inch'Allah. قدماء. كذلك ما أتى الذين من قبلهم. Lui aussi, il a les lunettes. أيوة. De près. De loin, de près.
الرجيم كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون أتواصوا به بل هم قوم طاغون فتولى عنهم لا فما فعل الأمر مجزوم. فتولى عنهم. لا لا، لو قلت فتولى هذا فعل ماضي، هذا فعل ماضي هو يتولى، لكن هنا أمر. فتولى عنهم لا حبيب فتولى عنهم، ليس فتولى عنهم. فتولى عنهم فما أنت بملوم وذكر فإن الذكر تنفع المؤمنين. أعيد وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. نعم حسبك، بارك الله فيك. غير مشكلتان. الأولى الفعل فتولى عنهم، هذا فعل أمر، في الأمر جيد، فحذفت الألف، لا تقول فتولى عنهم، فتولى عنهم. نعم هكذا أحسنت. وكذلك فإن الذكرى المد، هنا تمد، فإن الذكرى تنفع المؤمنين. إيه؟ تفخيم. الراء مفخمة، وعند ورش مفخمة كذلك، أو ذكرى. إما ذكرى بالمد. نعم الحمد لله، لكن المد كذلك عند ورش، فإن الذكرى تنفع المؤمنين. بارك الله فيك. troisième إن شاء الله. محمد بسم الله. Aujourd'hui c'est le Qudama aujourd'hui. كذلك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون أتواصوا به بل هم قوم طاغون فتولى عنهم Décidément, tout le monde fait ça. Même la semaine dernière, vous avez fait ça aussi. فتولى عنهم. فتولى عنهم. فتولى عن. C'est dur de faire partir الواو. une عادة. هذه عادة، c'est une habitude. هذا منذ قبل سنوات أظن. فتولى عنهم. فتولى عنهم. قل فتولى عن. فتولى عنهم فما أنت بملوم وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. لأن هذا يغير معنى. نعم صح. هذا خطأ جلي، أي خطأ يغير المعنى. فتولى عنهم بمعنى هو تولى عنهم، يعني il s'est détourné de eux. هو. Alors que فتولى عنهم أي détourne-toi يا محمد، أنت تولى عنهم، détourne-toi d'eux. هذا خطأ، يعني ليس بخطأ يعني خفيف. لابد بالضبط العين مع لا، يعني لابد أن لا تمد اللام. فتولى عنهم. الشدة اللي على اللام هي التي اللام مشددة. نعم. لكن غير ممدودة. فتولى عنهم، ليس فتولى عنهم. فتولى عنهم. فوالا.
إذ قال سبحانه وتعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون أي ما أوجدوا الإنس والجن بعد العدم إلا لهذه الحكمة العظيمة وهي عبادة الله سبحانه وتعالى وحده لا شريك له. واللام هنا في ليعبدوني لام للتعليل، سبب تعليل، لكن هذا التعليل تعليل شرعي ليس تعليلا قدريا، إنما هو تعليل شرعي ديني، أي لأجل أن يعبدون أو لآمرهم أن يعبدون. واضح؟ الفرق بين الاثنين، حيث آمرهم فيمتثل أمري، فليست اللام هنا تعليلا قدريا، لأنه لو كان تعليلا قدريا للازم أن يعبده جميع الجن والإنس. لو كانت هذه اللام لاما قدريا للازم أن يعبده جميع الجن والإنس، وليس كذلك. لكن اللام هنا لبيان الحكمة الشرعية. الحكمة الشرعية في خلق الجن والإنس هي عبادة الله، أي توحيد الله في العبادة. Puis il dit Allah Tabaraka wa Ta'ala dans le sens: je n'ai créé les djinns et les hommes, les humains, l'espèce humaine, que pour qu'ils m'adorent. Illa liya'buduni, que pour qu'ils m'adorent. D'accord? C'est-à-dire, je ne les ai fait exister. Donc, le verbe créer ici, khalaqa, qui veut dire awjada, faire exister quelque chose qui n'existait pas. Ceci est la création d'Allah Tabaraka wa Ta'ala. Contrairement à la création qui est opérée et faite par l'être humain. Est-ce qu'on peut dire que l'être humain crée des choses? Est-ce qu'on peut dire que l'être humain crée des choses? Qulta non. Anta qulta non ou la qulta oui? Ou peut-être, ou je ne sais pas. Hein? Mahdi. Ma dalil? Ma dalil? Je veux une preuve, on a le droit. Qu'est-ce qu'il va dire Allah Tabarak wa Ta'ala aux Musawwirin, à ceux qui ont dessiné des choses? Ahyu ma khalaqtum. Donnez vie à ce que vous avez créé. Donc, si Allah il a utilisé le verbe créer, ça veut dire qu'on peut l'utiliser aussi. Mais bien sûr, il y a une différence énorme. Bayna khalqila wa bayna khalqina. Allah Tabarak wa Ta'ala, quand il crée quelque chose, il crée à partir de rien. Min al-adam. Kun fayakun. Alors que l'être humain, lui, comme tu as dit, sa création n'est que transformation en fait. N'est que transformation. Utilisation de ce qu'Allah Tabarak wa Ta'ala il a créé. Et après, transformation, assemblage, et ainsi de suite. Taïb. Donc on revient à la parole d'Allah, dans le sens, je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent. C'est-à-dire, je ne les ai fait exister que pour cette sagesse grandiose, qui est l'adoration d'Allah, tabarak wa ta'ala, seul, sans associé. C'est ça le but de la création. Il y a des gens qui ne savent pas pourquoi ils existent. Beaucoup de gens ne savent pas pourquoi ils existent. Et donc, qu'est-ce qu'ils font? Ils cherchent un but à leur vie. C'est vrai ou pas? Chaque individu cherche un but dans sa vie. C'est quoi ton but? Un, il va dire, mon but,
c'est de devenir très riche. Moi, mon but, eh bien, c'est de fonder une famille. Moi, mon but, c'est de voyager à travers le globe, aux quatre coins de la terre. Moi, mon but, c'est de devenir président de l'Algérie ou le roi du Maroc. Il dit ça, c'est fermé. Mais chacun, il a un but. Ça ou là. Mais le croyant, lui, il sait qu'il a été créé par son Seigneur, subhanahu wa ta'ala, pour une seule et unique chose, qui est l'ibada. Il a été créé pour adorer Allah, tabarak wa ta'ala. Seul. Donc celui qui va associer Allah, tabarak wa ta'ala, dans l'adoration, il n'aura pas respecté le but, l'objectif de sa création. Il aura trahi et déshonoré le but de sa création. Allah, il a créé pour ça, mais lui, qu'est-ce qu'il fait? Il va utiliser son existence pour faire autre chose. Pour associer Allah tabaraka wa ta'ala dans l'adoration. D'accord? Donc le but, c'est ça. L'adoration d'Allah tabaraka wa ta'ala seul, c'est-à-dire tawhid. Autrement dit, at-tawhid, le monothéisme. Le monothéisme. Donc ici, le lam, la lettre lam devant ya'budun li, ya'buduni, c'est un lam de ta'lil, de causalité, qui exprime une causalité. D'accord? Ta'lil. Mais c'est une causalité religieuse, législative. C'est une causalité, une cause législative. C'est-à-dire, je n'ai créé les djinns et les hommes que pour leur ordonner de m'adorer. Pour leur donner l'ordre de m'adorer et donc de se soumettre à mon ordre, qui est de m'adorer. Ce n'est pas un lemme de causalité qadariyan, c'est-à-dire existentielle, créationnelle. C'est-à-dire que si Allah tabaraka wa ta'ala avait pour objectif de créer les djinns et les hommes dans le but qu'ils l'adorent, mais de manière implacable et inévitable, eh bien, nous l'adorerions tous. Il n'y aurait aucun être humain, aucun djinn qui ne pourrait se soustraire à la volonté d'Allah tabaraka wa ta'ala, universelle, existentielle, créationnelle. Mais ce n'est pas un lemme de causalité existentielle qadari. C'est un lemme de causalité législative. Législative. C'est-à-dire, je n'ai créé les djinns et les hommes que pour leur commander de m'adorer. Taïb. Wa'budu rabbakum. Adorez votre Seigneur. Donc Allah tabaraka wa ta'ala nous a donné cet ordre-là. Mais Allah tabaraka wa ta'ala قال وما تشاءون إلا أن يشاء الله. Nous a donné également une volonté. Et cette volonté qu'Allah nous a donnée fait que, eh bien, on peut obéir comme on peut ne pas obéir. C'est un libre arbitre. C'est une volonté qu'Allah Jalla wa Ala nous a donnée afin de nous éprouver. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. Celui qui a créé la mort et la vie, Jaïd, afin de vous éprouver et de savoir qui d'entre vous sera le meilleur en œuvre. Est-ce que c'est clair, les frères? C'est bon? Non. Mais le lam ici, donc, c'est un lam de causalité législative. Shar'iyya. Shar'iyya. C'est un peu comme pour l'irada al-kawniyya ou l'irada al-shar'iyya. Pour ceux qui ont déjà vu ce bab, cette mas'ala, Allah tabaraka wa ta'ala, il a deux volontés. Il a une volonté shar'iyya, législative,
Et il a une volonté qadariya, existentielle, créationnelle. Donc la volonté d'Allah législative, c'est ce qu'Allah nous a ordonné de faire. Ce qu'il a voulu de nous, que l'on fasse. Allah, il veut de nous qu'on l'adore. Allah, il veut de nous qu'on lui obéisse. Allah, il veut de nous qu'on obéisse au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Allah, il veut de nous qu'on fasse 5 prières par jour. Allah, il veut de nous qu'on verse la zakat, si on est éligible à la zakat. Allah veut de nous que l'on fasse le hajj, si on est capable de le faire. Et ainsi de suite. Cette volonté-là d'Allah tabaraka wa ta'ala, elle est législative. C'est une volonté législative. Allah, il veut de nous ces choses-là, mais on a la capacité de ne pas lui obéir. Jaïd, et on sera rétribué sur notre choix. Est-ce qu'on a choisi de lui obéir? Dans ce cas-là, on sera récompensé. Ou est-ce qu'on a choisi de lui désobéir? Dans ce cas-là, on sera sous la menace du feu de l'enfer et de la colère d'Allah tabaraka wa ta'ala. هذه إرادة إيش؟ شرعية شرعية. لكن عنده إرادة قدرية. Il a aussi une volonté qadariya. Cette volonté-là, elle est existentielle, elle est créationnelle et elle est inévitable. Si Allah Jalla wa ala, il veut quelque chose d'une volonté qadariya, personne ne peut l'éviter. Si Allah il veut quelque chose, elle se produira inévitablement. Inévitablement. C'est-à-dire, tout ce qui existe, tout ce qui a existé et tout ce qui existera, eh bien, existe sous la volonté d'Allah qadariya. Du moment où elle existe, c'est qu'Allah il a voulu. C'est qu'Allah il a voulu. Le bien comme le mal. Le bien comme le mal. Jaïd. Donc lorsque il y a des exactions commises par les humains, le meurtre, le vol, le mensonge, la fornication, ces choses-là qu'Allah n'aime pas. Allah n'aime pas ces choses-là. Mais lorsqu'elles existent et lorsqu'elles se produisent, c'est que Allah tabarak wa ta'ala les a voulues. Car rien ne se passe sans qu'Allah ne l'ait voulu. Impossible. Est-ce que tu peux aller à l'encontre de la volonté d'Allah tabarak wa ta'ala? Jamais de la vie. C'est pour ça qu'Allah a dit, et on revient toujours au verset, وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ. Donc malgré la volonté qu'Allah tabarak wa ta'ala nous a donnée, elle est inférieure à la volonté d'Allah tabarak wa ta'ala. Non. Qadariya, c'est comme Kaounia. Kaounia. Irada qadariya, kaounia, non. C'est pareil. Le kaoun, l'existence. Qadar, qadar, ce qu'Allah tabarak wa ta'ala a décrété et a fait exister. Non. جيد. إذن إسلام الصحابة، إسلام أبي بكر، إسلام عمر، إسلام عثمان وعلي، هذا الإسلام تحت إرادة الله تبارك وتعالى الكونية والقدرية والشرعية كذلك. Donc l'islam des compagnons, c'est un islam qui s'est produit sous la volonté d'Allah tabaraka wa ta'ala, bien sûr législative, parce qu'Allah il a voulu ça. Allah il a voulu que les sahaba embrassent l'islam. Mais également sous la volonté d'Allah existentielle. Pourquoi? Bilal? Hein? Ce rôle qu'ils ont joué. Plus simplement, pourquoi c'est une volonté existentielle ici? Non, parce que ça existait. Parce que ça a existé. Ils ont embrassé l'islam. Donc, du moment où ils ont embrassé l'islam, c'est qu'Allah il a voulu. C'est leur choix. Mais Allah, il a créé. Il a fait en sorte que cela a existé. Jaïd. Par contre, si tu dis Islam Fir'aun, Islam Fir'aun, l'islam de Fir'aun, هذه إرادة كونية؟ لا. Donc, c'est pas كونية alors. Si ça n'a pas existé. Ça n'a pas existé, donc c'est pas kauniya. Si ça avait été kauniya,
Pharaon, il aurait été musulman. D'accord? Mais c'est shar'iyya. Parce qu'Allah, il a envoyé Moussa, alayhi salam. Wa Haroun, alayhi salam. فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَى. Donc Allah, il a voulu que Pharaon accepte la vérité. Il a envoyé quand même deux prophètes. Moussa et Haroun. Donc, هذه إرادة شرعية. Mais il n'a pas accepté. Au contraire, istakbar. وأبى. ولم يخشى الله. إذن, ça montre que, de par la volonté, qadariya, kawniyya, il n'a pas accepté l'islam. Parce que cela n'a pas existé. نعود ونقول هنا اللام, donc le lam ici, c'est pour démontrer la sagesse législative de la création des djinns et des êtres humains. Donc si on te demande pourquoi as-tu été créé, dis j'ai été créé pour adorer mon Seigneur, pour adorer mon Créateur, pour lui vouer un culte exclusif et pour renier toute forme de divinité en dehors d'Allah tabaraka wa ta'ala et pour me désavouer de toute association avec Allah Jalla wa ala dans l'adoration ou dans ce qui lui est propre. C'est ça le but de notre vie. فبين الله جل وعلا في هذه الآية أنه خلق الجن والإنس لعبادته وحده لا شريك له أي لآمرهم أو لأمرهم عفوا ونهيهم ومن أطاعه أثابه ومن عصاه عاقبه وأن الله جل وعلا الغني عنهم وهم الفقراء إليه سبحانه وتعالى كما قال جل وعلا يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد وقال جل وعلا قل أغير الله أتخذ وليا فاطر السماوات والأرض وهو يطعم ولا يطعم قال ابن كثير في تفسيره أي إنا خلقناهم أو إني خلقتهم لآمرهم بعبادتي لا لاحتياج إليهم يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني استغني عن الناس عن المخلوق كلها. Donc ici dans ce verset qui est un verset énorme, voilà, c'est un verset énorme. C'est le verset que l'on doit avoir devant nos yeux jusqu'à notre mort. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent. Jahid. Dans ce verset, donc, Allah tabaraka wa ta'ala nous expose le but de ce pourquoi nous avons été créés. C'est-à-dire pour nous ordonner, pour nous donner des ordres et pour nous interdire des choses. C'est ça le but de la création. Parce que c'est quoi l'adoration au final? L'adoration, eh bien c'est, comme il a dit aussi le Cheikh Al-Uthaymin, rahimahullah ta'ala, dans Sharhihi li Kitab al-Tawhid, al-ibada hiya ata'abbud lillah tabaraka wa ta'ala bi fi'li awamiri wa ijtinabi nawahi mahabbatan wa ta'ziman. C'est l'ibada. Parce que quand on dit l'adoration, je suis sûr que beaucoup de musulmans entendent ce mot, mais n'ont pas vraiment cerné la vraie signification de ce mot-là, ibada, l'adoration. Certains pourraient croire que, par exemple, c'est juste aimer très fort quelqu'un, adorer. Pour cela, d'ailleurs, que certains utilisent ce mot même pour dire qu'ils aiment beaucoup quelqu'un.
moi j'adore telle ou telle personne. Ah, lui, je l'adore. Ah, ma mère, je l'adore. Mon père, je l'adore. جيد وهذا في اللغة الفرنسية. Parce que dans la langue française, le verbe adorer, c'est un terme qui est vaste et qui peut indiquer le fait d'aimer quelqu'un très fortement, intensément. Mais le verbe abada dans la langue arabe est beaucoup plus précis que ça. Beaucoup plus précis. C'est pour cela qu'il dit Cheikh Al-Uthaymin, dans son charte de Kitab Tawhid, il dit l'ibada hiya at-ta'abbud lillah. C'est le fait de se soumettre, s'humilier, s'asservir à Allah. Le fait de s'asservir à Allah. Devenir un serviteur d'Allah tabaraka wa ta'ala. C'est ça l'adoration. Donc c'est plus que l'amour. C'est s'asservir soi-même à Allah tabaraka wa ta'ala bifi'l al-awamir. En accomplissant ses ordres et en s'éloignant de ses interdits. C'est ça l'ibada, l'adoration. Jahid. Exécuter les ordres d'Allah tabarak wa ta'ala et s'éloigner des interdits d'Allah jalla wa ala. Mahabbatan wa ta'ziman. Et tout ça avec amour et glorification. C'est pas juste une soumission qu'on pourrait avoir un esclave à l'époque avec son maître, qui était une soumission de contrainte. Il n'avait pas le choix, mais il n'y avait pas forcément de l'amour pour son maître, ou de glorification pour lui, ou de respect pour lui. Au contraire, il se peut qu'il le déteste. Mais l'adoration que l'on doit avoir pour notre Seigneur, subhanahu wa ta'ala, est une adoration qui est forcément, obligatoirement accompagnée d'amour et de ta'zim, de glorification. On glorifie Allah, on aime Allah tabarak wa ta'ala et donc on lui obéit. C'est ça l'adoration, l'ibada. Et donc, Allah Jalla wa ala nous a créés pour ça, pour nous donner des ordres et pour nous interdire des choses. Puis, celui qui lui aura obéi, Allah le récompensera. Et celui qui lui aura désobéi, il sera sous la menace du châtiment d'Allah Jalla Jalaluh. Et Allah Tabaraka wa Ta'ala, aussi pour enlever toute ambiguïté, il n'a pas besoin de nous. Il n'a pas créé les humains et les djinns parce qu'il avait besoin de nous. Ça aussi, c'est totalement faux de croire ça. Ahsant. Allah Jalla wa ala n'a besoin de personne. Il n'a besoin de personne. Au contraire, ce sont les créatures qui ont toutes besoin de lui. Subhanahu wa ta'ala. Premièrement, elles ont eu besoin de lui pour exister. Pour exister déjà, premièrement. Si tu existes, c'est grâce à lui. C'est grâce à lui. Si tu es une créature aujourd'hui qui a un nom, un prénom, des caractéristiques, une taille, une couleur, un poids, c'est grâce à lui, subhanahu wa ta'ala. C'est lui qui t'a donné tous ces sifat. Premièrement déjà. Et deuxièmement, tu ne peux rester en vie que grâce à lui. Qui te donne tes ressources, ta nourriture, ta boisson, ton oxygène, ta santé, les 5 sens que tu as, la vue, l'ouïe, l'odorat, le toucher. Et j'ai oublié quoi? Le goût. C'est là que tu travailles dans un snack, toi. Le goût, il n'a pas oublié le goût. C'est Allah tabarak wa ta'ala. C'est Allah Jalla wa ala. Et lorsqu'Allah Jalla wa ala il voudra, il te fera mourir. Il te fera mourir. Wallahi. Et c'est grâce à lui également que tu vas revivre. Et c'est grâce à lui que tu vas être jugé. Et c'est grâce à lui que tu rentreras au paradis, bi'idhnillahi azza wa jalla. On adore Allah subhanahu wa ta'ala pour un but. On adore Allah subhanahu wa ta'ala pour un but sur Allah subhanahu wa ta'ala, c'est
On, a- Est-ce qu'il faut avoir ce but? on adore Allah tabarak wa ta'ala parce qu'il nous a créés pour ça. C'est ça le but. C'est notre but. Sinon, c'est dit, le but, c'est de trouver le Jannah. Est-ce que c'est là? Alhamdulillah, l'akhira, bien sûr. L'akhira. Le but يعني de ta ibada, c'est de plaire à Allah tabarak wa ta'ala. De plaire à Allah jalla wa ala. وجه الله رضا الله وجنة الله ثواب الله ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا. طيب, c'est ça le but. C'est l'akhira, c'est l'akhira. Si par exemple la personne, directement, si elle met que la récompense du paradis devant elle, avant tout Allah on l'adore parce que c'est notre créateur, parce qu'on a de l'amour pour lui. Au-delà de la récompense du paradis, c'est comme les adhkar, quand tu nous avais dit, ça vient avec. Est-ce que peut-être le fait qu'on se focalise, comme disait Mohammed, dans ces paradis pour le paradis, derrière il n'y a pas une négligence envers Allah au niveau d'adoration? Là, ça c'est trop aller trop dans les détails. Donc quand on parle des adhkar, on parlait des fawaïd ad-dunyawiyya. Celui qui fait les adhkar pour être protégé sur terre. Il n'y a pas de doute que celui qui fait ça, il n'aura rien fait l'akhira. Mais celui qui fait les choses pour rentrer au paradis, forcément il le fait par amour. Forcément il le fait par amour pour Allah tabarak wa ta'ala, pour plaire à Allah. Pour plaire à Allah. Par contre, s'il le fait bidouni mahabba, sans aimer, par exemple, il fait les choses, mais il n'aime pas. Il n'aime pas tawhid. Il n'aime pas la ilaha illallah. Il n'aime pas salat. Il n'aime pas zakat. Il n'aime pas siyam. هذه مشكلة عظيمة. هذه من نواقض الإسلام. هذه من نواقض الإسلام. Celui qui déteste le bough, شيء من شريعة الله تبارك وتعالى من نواقض الإسلام. Ça annule l'islam de la personne. Mais si tu fais les choses pour entrer au paradis, بمحبة وتعظيم الله تبارك وتعالى تتعبد لله تبارك وتعالى, يعني tu t'as servi à Allah. Tu t'as servi à Allah Jalla wa ala pour gagner la rida Allah, la satisfaction mardat Allah d'Allah tabarak wa ta'ala, et derrière donc l'entrée au paradis, le fait qu'il te préserve de l'enfer. La meilleure chose au paradis, c'est qu'on va rencontrer, c'est voir le visage d'Allah. Non, mais bien sûr, comme tu as dit, non, la plus grande récompense au paradis, c'est de voir ton Seigneur subhanahu wa ta'ala. Il n'y a pas mieux comme récompense. Donc c'est ça l'ibada. L'ibada, dans un de ces deux sens, on verra le second sens, incha'Allah ta'ala, c'est le fait de s'auto-asservir à son Seigneur subhanahu wa ta'ala, en lui obéissant, en s'écartant de ses interdits, avec amour et glorification. طيب اكتب هذا التعريف. Écrivez, retenez. العبادة تعبد لله بفعل أوامره واجتناب نواهي محبة وتعظيما. طيب. نعم, بفعل أوامره واجتناب نواهي محبة وتعظيما. Puis il dit également, dans un autre verset, dans le sens, dit, vais-je prendre en dehors d'Allah waliyan, c'est-à-dire un maître, un seigneur, alors qu'Allah, fatir samawat al-ard, le créateur des cieux et de la terre, wa huwa yut'im, et c'est lui qui nourrit, wa la yut'am, et c'est lui qui n'a pas besoin qu'on le nourrisse. Il dit, Ibn Kathir, rahimahullah ta'ala, dans sa tafsir, il dit dans le sens, donc, Allah il te dit, je ne les ai créés que pour leur donner l'ordre de m'adorer. C'est ça le sens de وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ. Que pour leur donner l'ordre de m'adorer. Pas parce que j'ai besoin d'eux. Pas parce que j'ai besoin d'eux. On verra après qu'est-ce qu'il dit Allah tabaraka wa ta'ala en plus. مَا أُرِيدُ مِنْهُمْ مِنْ رِزْقٍ. D'accord? Donc il va insister en plus là-dessus. وهذا كما قال الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله تدل على تحقيق آيات المحكمات من كتاب الله. أي في القرآن الكريم آيات أخرى تبين وتفسر هذه الآية.
لو كان هناك يعني شاك في معنى الآية. جيد. فهذه الآيات المحكمات من كتاب الله قد صرح الله جل وعلا فيها أنه خلقهم ليبتليهم أيهم أحسن عملا، وأنه خلقهم ليجزيهم بأعمالهم. قال في أول سورة هود مثلا وهو الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام وكان عرشه على الماء. هذا واضح. ثم بين الحكمة في ذلك فقال ليبلوكم أيكم أحسن عملا ولئن قلت إنكم مبعوثون من بعد الموت ليقولن الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين. طيب. Il dit l'imam Mohammed Al-Amin Shinqiti rahimahullah ta'ala, il dit que dans le Coran al-Karim, dans le sens, s'il y a des gens qui doutent sur le sens véritable de ce verset de la sourate Al-Dhariyat, je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent, bien il y a énormément d'autres versets qui viennent le clarifier et le détailler, et qui nous font comprendre que Allah tabarak wa ta'ala a créé les djinns et les hommes pour les éprouver, pour les tester, comme nous avons dit tout à l'heure, pour leur ordonner de faire ceci et cela, et leur interdire ceci et cela. Donc c'est un test, d'accord? C'est un test. Je vous ordonne, je vous interdis. Celui qui m'obéit, je le récompense. Celui qui me désobéit, eh bien, je le punis. Donc c'est un test. Donc combien de versets dans le Coran al-Karim nous font comprendre que c'est un test? Plein de versets, nombreux versets, alhamdoulilah, nous font comprendre que Allah tabarak wa ta'ala les a créés pour les éprouver et savoir qui parmi eux seront les meilleurs en œuvre, pas en richesse, pas en nombre d'enfants, pas par rapport à la place dans la société que tu as réussi à avoir, mais pour voir qui seront les meilleurs en œuvre. Amalan. Par exemple, dans la sourate Hud, au début, il dit Allah Jalla wa Ala dans le sens, et c'est lui qui a créé les cieux et la terre en 6 jours. Wa kana arshuhu ala al-ma'. À ce moment-là, lorsqu'il a créé les cieux et la terre en 6 jours, son trône était sur l'eau. Fawqa as-sama' as-sabi'a, au-dessus du 7e ciel. C'est la preuve, encore une fois, qu'Allah tabaraka wa ta'ala, il est en haut. Puis, qu'est-ce qu'il dit? Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Pour vous éprouver et savoir qui parmi vous seront les meilleurs en œuvre. Et si tu leur disais qu'ils seront ressuscités après la mort, eh bien ceux qui ont mécru diront ce n'est qu'une sorcellerie manifeste. وقال في أول سورة الملك الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وقال في أول الكهف إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا. فتصريحه في هذه الآيات المذكورة بأن حكمة خلقه للخلق هي ابتلاؤهم أيهم أحسن عملا. إذن يفسر هذه الآيات تفسر قوله جل وعلا ليعبدون فخير ما يفسر به القرآن والله.
خير من يفسر القرآن به القرآن الكريم. Et parmi les versets également qui nous montrent cela, dans la sourate Al-Mulk, au début, dans le sens où Allah dit qui a créé la mort et la vie afin de vous éprouver. Qui d'entre vous sera le meilleur en quoi? Wassim? Le meilleur en quoi? En action, Hassan. J'ai eu peur, je allais me dire autre chose. En cuisine ou là. وقال في أول الكهف. Et au début de la sourate Al-Kahf, dans le sens il dit Inna na'am, et nous avons mis ce qu'il y a sur terre comme une parure, une décoration pour cette terre, afin de les éprouver et de voir qui seront les meilleurs parmi eux en œuvre. Et d'autres versets encore, comme cela. Donc là, on comprend clairement le but de la création à travers ces versets. Et tous ces versets qu'on vient de mentionner viennent encore plus clarifier le verset de la sourate Al-Dhariyat, je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent, c'est-à-dire que pour les éprouver et de savoir qui parmi eux seront les meilleurs en œuvre. En œuvre. Et comme on dit les ulama, la meilleure explication du Coran, c'est le Coran lui-même. Les versets du Coran s'expliquent les uns les autres. D'accord? Certains versets vont venir expliquer d'autres versets. Certains versets vont venir spécifier des versets qui sont généraux. Généraux. Ils vont venir les spécifier, les détailler. Et ainsi de suite. Et bien sûr, après le Coran, la Sunna de Nabi sallallahu alayhi wa sallam. واضح اخوتي في الله؟ نعم. فنكتفي بهذا القدر إن شاء الله. On va s'arrêter là pour aujourd'hui et nous continuerons vendredi prochain بإذن الله عز وجل. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يفقهنا في دينه ويجعلنا من الموحدين حقا وتوفنا على التوحيد والسنة وعلى مفارقة الشرك والبدعة والعلم عند الله. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بارك الله فيكم. وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون.